नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हूं परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात के कच्छ इलाके के एक दिना दौरे दौरान कई विकास प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखणगे। राष्ट्र अज लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। केंद्र सरकार ने देश च कोविड-19 टीकाकरण मुहिम लई दिशा निर्देश किए जारी। भारत ने ई संजीवनी टैली मैडिसन सेवा के 10 लाख टैली मशवरियां का रिकॉर्ड कायम करके नवा मील पत्थर स्थापित किया है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने लई सूबे नूं 6000 करोड़ रुपए की 7वीं हफ्तावारी किश्त की जारी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब 4 दिना दौरे ते अज भारत पहुंचे। अमरीका च कोविड-19 लई सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम हुई शुरू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात के कच्छ इलाके के एक दिना दौरे ते जा रहे हैं, जिस दौरान वो सूबे च कई विकास प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखणगे। इन्हां प्रोजेक्टां च डीसैलीनेशन प्लांट, हाईब्रिड नविआउणयोग ऊर्जा पार्क अते पूरी तरह स्वै चालक मिल्क प्रोसैसिंग ते पैकिंग प्लांट शामिल ने। गुजरात के कच्छ इलाके के मांडवी च लगाए जाने वाले प्लांट में समुद्री पानी को पीणयोग पानी च बदलिया जा रहा है। 10 करोड़ लीटर प्रति दिन समर्था वाला यह प्लांट नर्मदा ग्रिड सावनी नैटवर्क की पूर्ति और गंदे पानी के बुनियादी ढांचे नाल सूबे च पानी की सुरक्षा को मजबूत करेगा। यह देश च टिकाउणयोग और किफायती जल स्रोतों लिए एक महत्वपूर्ण मील पत्थर होवेगा। प्रधानमंत्री कच्छ के सरहद डेरी अंजार च पूरी तरह स्वै चालक दुध प्रोसैसिंग और पैकिंग प्लांट का नींह पत्थर भी रखणगे। 21 करोड़ रुपए की लागत नाल बनने वाले इस प्लांट च प्रतिदिन 2 लाख लीटर दुध प्रोसैस करने लई समर्था होवेगी। राष्ट्र अज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सन ते गृह मंत्री भी रहे ने। उन्होंने भारत के लोह पुरुष वजों जानिया जाता है। उन्होंने 500 तो वध रियासतां नूं भारत विच शामिल किया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट करदਿਆਂ कहा कि सरदार पटेल ने एक ताकतवर, मजबूत ते खुशहाल देश की नींह रखी सी। उन्होंने कहा कि उन्होंने वालों दिखाया होया रस्ता सानू हमेशा देश की एकता, अखंडता ते प्रभुसत्ता की रक्षा करने लई उत्साहित करता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट करदਿਆਂ कहा कि सरदार पटेल की जिंदगी ते व्यक्तित्व नूं शब्दां च बयान नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री ने कहा कि एकता ते शक्तिशाली भारत के प्रतीक सन। सरदार पटेल नूं श्रद्धांजलि भेंट करदਿਆਂ सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश नूं एकता के सूत्र विच परोण वाले लौह पुरुष सरदार पटेल नूं कोट-कोट प्रणाम। केंद्र ने देश च कोविड-19 टीकाकरण मुहिम लई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय पहले पड़ाव दौरान तकरीबन 30 करोड़ लोगों को टीके लगाने की योजना बना रहा है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ते भारत बायोटेक ने आपो अपने टीके लिए मार्केट अधिकार लैण लई अर्जियां दित्तियां ने। सरकार वालों कोविड-19 टीके की एमरजेंसी वरतों लई मंजूरी मिलण तो बाद टीकाकरण मुहिम शुरू हो जाएगी। यह टीका सब तो पहला सेहत संभाल ते फ्रंट लाइन कामिਆਂ ते 50 साल तो वध उम्र के व्यक्तियों को लगाया जाएगा। इस तो बाद 50 साल तो घट उम्र के उन्होंने व्यक्तियों जो होर बीमारियों तो ग्रस्त ने ते अंत में बाकी वसों नूं टीका लगाया जाएगा। टीके लिए तरजीह ग्रुप नूं 2 हिस्सों च वंडिया गया। एक वो जो 60 साल की उम्र तो वध ने अते दूजे वो जो 50 ते 60 साल के दरम्यान ने। कुल मिला के 20 मंत्रालय इस मुहिम की प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे। कोविड वैक्सीन इंटैलीजेंस नैटवर्क जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है की वरतों करके असल समय के आधार पर टीकाकरण की सूचीबद्ध लाभार्थियों को टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण वाली थां ते केवल पंजीकृत लाभार्थी ही तरजीही आधार पर टीका लगवा सकेंगे। ऑन दी स्पॉट पंजीकरण की कोई सहूलत नहीं है।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਲੱਖ ਟੈਲੀ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ किस्म की पहली सेवा है। सेहत मंत्रालय ने एक बयान च दस्सिया कि कोविड-19 महामारी दौरान संजीवनी ने डिजिटल प्लेटफार्म राहीं सेहत सेवावां ही नहीं पहुंचाईयां, बल्कि देश की डिजिटल सेहत प्रणाली नूं भी उत्साहित किया है। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 7ਵੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5,516 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ 483 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ 5 ਰਾਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਰ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੌਬ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ 2004 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨੇ। 2019 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 19% ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ 1.8% ਵਸੋਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਧਿਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਦਿਕਨੌਵ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਮ ਅਦਮਨੇਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 34,477 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94,22,636 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 95.12% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.43% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,39,820 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 22,065 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 99,06,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੀਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 1.45% ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 354 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,43,709 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਸਾਂਡਰਾ ਲਿੰਡਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। FDA ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 150 ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। इस दौरान कनेडा के सूबे ओंटारियो के रकाई सेंटर में 5 सेहत कर्मियों को फाइजर की पहली डोज लगाई गई है। इन्हां 5 सेहत कर्मियों विचों 2 नर्सां शामिल ने। ते इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन खत्म है। नमस्कार।